بیٹی کو پل پل ہے رلایا یا رسول اللہ، تیری بیٹی کو پل پل ہے رلایا یا رسول اللہ۔ بھرے دربار میں اس کو بلایا یا رسول اللہ، تیری بیٹی کو پل پل ہے رلایا یا رسول اللہ، تیری بیٹی کو پل پل ہے رلایا یا رسول اللہ۔ علی شیر خدا مشکل کشا پہ وقت یہ آیا، علی شیر خدا مشکل کشا پہ وقت یہ آیا، رس بسا انہیں در در۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، اس وقت میں موجود ہوں آل با امام بارگاہ میں اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ تڑپ کے رہ گئی مجھ پہ صدائے یا علی دیکھے۔ آل با امام بارگاہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، سارا سال یہاں مجالس منعقد ہوتی رہتی ہیں اصالِ ثواب کے لیے، شہادت و ولادت میں جشن، اور خاص یہاں پر عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس وقت بھی بڑی تعداد میں مومنین موجود ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آل با امام بارگاہ، مسجد و امام بارگاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔ مسلمانوں کرو ماتم، قیامت کی گھڑی آئی، مسلمانوں کرو ماتم، قیامت کی گھڑی آئی، جنازہ رات کو ان کا اٹھا۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں آل با امام بارگاہ میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت کمیل زیدی عزادار مولا حسین موجود ہیں، اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ جمعرات بھری مراد ایک خاص شب ہے، اور وہ اس شب کو کس طرح گزارتے ہیں عبادتوں میں اور ریاضتوں میں۔ آئیے ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کمیل، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ شب ایک خاص شب ہے کہ جس پہ بہت فضیلتیں ہیں، تو آپ یہ شب کیسے، اس شب کو کیسے گزارتے ہیں ہمارے ناظرین؟ جی جمعرات تو بہت فضیلت کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے۔ اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے آج کے دن۔ دعائے کمیل اس میں بڑا ذکر ہے، آج کے دن ضروری پڑھنا چاہیے۔ حدیث کتاب ہو چکی ہے، پڑھ رہے ہیں لوگ، اور ساری رات عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ خاص طور پہ مرحومین کو آج بہت ضروری یاد کرنا چاہیے۔ بہت اچھی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، ضائع نہیں کرنا۔ بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں ائمہ کے بہت سارے فرامین ہیں کہ درود و سلام، اور اس میں آپ جو مغفرت طلب کرتے ہیں، چاہے کتنا ہی گنہگار انسان ہو، خاص اس شب میں اگر وہ مغفرت طلب کرے گا تو وہ ضرور بے شک اس میں ہر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس رات میں ائمہ علیہ السلام کی بہت روایتیں کہ اس رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگ ساری عبادت کریں اس رات میں، کوئی وقت ضائع نہ کریں۔ آپ بھی اسی طرح گزارتے ہیں کہ مطلب نماز مغرب جیسے جماعت کے ساتھ آپ ماشاء اللہ سے ہمیشہ پڑھتے ہیں نماز، اور پھر اس کے بعد سلسلہ دعاؤں کا یہ الحمدللہ جماعت پڑھ کے آ گئے ہیں، وہاں پہ حدیث کتاب بھی ہو گئی ہے، اب دعائے کمیل شروع ہو گئی ہے، یہاں مجلس ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ حاضری بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر جا کے دعائیں پڑھیں گے، تقریباً یہ سلسلہ یہ شب جاری رہتا ہے ہاں، یہ شب بھر سلسلہ دعاؤں کا اور عزاداری کا، اور یہ سب ایک پورا ایک چیپٹر ہے جو خاص صرف شب جمعہ ہی کو حاصل ہے، کیونکہ آپ عام دنوں میں وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ انسان کی مصروفیت اتنی، زندگی مصروف ہے، تو لیکن اس خاص شب میں آج جمعرات کو بالکل یہ سب بالکل ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے آج کے دن۔ بہت آپ کا شکریہ کمیل، ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلسل وہ عبادتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے نمازی ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ ساجد صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ شب جمعہ میں کس طرح رات
बसर करते हैं, किस तरह इबादतों का सिलसिला है और क्या कहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? असल में जुमेरात की जो फसीलत है ना, वो असल है जुम्मे की वजह से। जुम्मे की रात असल कहा जाता है, यानी कि शब लग जाती है और हमारे पास जितना भी दीन पहुंचा है सब हमारे आइम्मा मासूमीन के वसीले से हमारे पास पहुंचा है, और उसके अलावा कोई हमारे पास ज़रिया नहीं है। और हर चीज़ जो पहुंची है वो अपनी जगह मुस्तहकम है और उसकी एक बुनियाद है जो कि हमारे मासूमीन ने इरशाद फरमाया हमारे लिए। तो लिहाजा जुमेरात की रात, और मासूमीन तो ये तक कहा है कि हर वो दिन, हर वो रात जिसमें आप कोई गुनाह ना करें, वो आपके लिए ईद का दिन है और आपके लिए वो सवाब का दिन है। लिहाजा सबसे पहले तो जुमेरात को एक बात ये समझ लें कि आपके जो भी मरूमीन हैं वो आपके घरों पे आते हैं और वो आपसे मांगते हैं कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो, हमें क्या दे रहे हो तुम। लिहाजा आपको चाहिए कि जुमेरात की रात कम से कम, अगर हफ्ते में आपके पास टाइम ना मिले पूरे हफ्ते, तो एक रात जो है या एक शब जो है 1 से 1.5 घंटा अपने और अपने मरूमीन की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि जो ये बात आप जहन में रखिएगा कि आजकल का इतना मसरूफ़ ज़माना हो गया है कि आपकी औलाद जो आपके कहने पे नमाज़ नहीं पढ़ती तो आपके मरने के बाद आपके लिए क्या मग़फ़िरत के लिए करेगी। लेकिन जो आप कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो माँ बाप अपनी माँ बाप को याद रखते हैं तो वो औलादें भी अपने माँ बाप को इंशाल्लाह याद रखेंगी, और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है जैसा आप दिखाते हैं वैसे ही चल रही है हमारी नस्ल दर नस्ल। हमारे बचपने से जो है हमें अज़ादारी की हमारी माओं ने जो है हमें गोद में तरबियत दी है, तो आज तक हम उसी अज़ादारी पे जो है वो चल रहे हैं। और जुमेरात को जो है ये ख़ास दिन है, बिल्कुल ये ख़ास दिन है जुम्मे की वजह से इसकी फजीलत ज़्यादा है। क्योंकि आप इसमें शब जुम्मा में आप ज़्यादातर ये इबादतें तो करते ही हैं, फिर एक अज़ादारी का भी एक सिलसिला है क्योंकि वो इमाम हुसैन से मंसूब है ये शब जुम्मा, और इसमें लोग अज़ादारी बर्पा करते हैं, मरूमीन के इसाले सवाब की मजालिस होती हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है जो ख़ास शब जुम्मा में है। ऐसे जी आप बिल्कुल सही बेजा फरमाया आपने। और असल चीज़ जो है वो एक बात जहन में रखिएगा कि अक़ीदा और अमाल ये 2 चीज़ें हैं। अगर अमाल में आपके 100 में से 70 नंबर मिल गए तो आपकी मग़फ़िरत हो सकती है, लेकिन अगर अक़ीदे में 100 में से 100 नंबर नहीं मिले तो आपकी जो है मग़फ़िरत की कोई गुंजाइश आपके पास नहीं है। लिहाजा अपना अक़ीदा जो है मुस्तहकम रखें और आइम्मा मासूमीन के कहने पे चलें और कोशिश ये करें कि गुनाहों से बचें। चलें, बहुत शुक्रिया। अपना अक़ीदा जो है मुस्तहकम रखें, और ये पैगाम था सलमान भाई का, और बेहतरीन अच्छा सा वो बोल कर गए कि शब जुम्मा एक ख़ास शब है, और हम मुसलसल इसी मौजू पे बात कर रहे हैं। देखते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं बारगाह आले-बा में मौजूद हूँ जहाँ पर बीबी के अय्याम के हवाले से अशरा मुनक़्क़िद किया जाता है हर साल, और मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन जो हैं इन मजालिस से ख़िताब फरमाते हैं, और ये सिलसिला माशाल्लाह से जारी व सारी है। आप देख रहे हैं कायम टीवी, देखते रहिए कायम टीवी। मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी। की घड़ी आई, मुसलमानों करो मातम, कयामत की। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आले-बा में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है नोहा ख़ान और अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी के जनरल सेक्रेटरी इर्तिज़ा अब्बास ग़ज़लबाश मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि अज़ादारी माशाल्लाह से मुसलसल सारा साल अंजुमन अपनी मौला की खिदमत करती है, तो इनका भी सिलसिला हर शब जुम्मा जो है अज़ादारी का बहुत ज़्यादा है। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस अज़ादारी के हवाले से और शब जुम्मा जो हम इबादतें करते हैं उसके हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मेरी तरफ़ से बस यही पैगाम है कि शब जुम्मा जुमरात का दिन मरहूमीन की याद में ज़रूर गुजारें, मरहूमीन के लिए इसाले सवाब का इंतज़ाम करें, जितना भी जिससे हो सके उतना इमाम बारगाहों में अज़ाख़ानों में अज़ादारी बर्पा करें, अपनी तरफ़ से बीबी को पुरसा दें। जिस तरह आयाम अज़ा में अज़ादारी का सिलसिला जारी रहा, अपने पूरे आब व ताब के साथ इसी तरह कोशिश यही है कि आयाम फ़ातिमिया को भी उसी तरह हम मुकम्मल हिम्मत जोश जज्बे के साथ मनाते रहें, इस सिलसिले को जारी व सारी रखें, और जिस तरह बीबी का हक़ है उस तरह बीबी का गम मनाया जाए, उनके लाल का गम मनाया जाए। और ख़ास तौर पे शब जुम्मा को अज़ाख़ानों में इमाम बारगाहों में ज़रूर हाज़िरी दें, ज़ियारत करें, और ख़ास तौर पे अपने मरहूमीन को शब जुम्मा याद रखें, उनके लिए कोई ना कोई इसाले सवाब का इंतज़ाम करें किसी भी सूरत।
اور بیوی کو ایام فاطمیہ میں ضرور بیوی کے غم میں شریک ہوں اور پرسہ کریں. اچھا ارتضیٰ، آپ لوگوں کی جو یہ انجمن ہے ماشاء اللہ سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ کتنے سال پرانی ہے، کب قیام ہوا، تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر آپ جی میں کیا بتاؤں انجمن ذوالفقار حیدری کے بارے میں. چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی. دنیا کو پتہ ہے سچے بھائی کا نام لافانی ہے، ان کے نوحے لافانی، ان کے کلام لافانی ہے. نہ کوئی ذوالفقار حیدری تو میں کیا کہوں، کوئی بھی انجمن ہو، سب نے عزاداری کی خدمت کری اپنے اپنے حوالے سے. سچے بھائی کا نام بے شک افق عزاداری پہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور سچے بھائی کے کلام سے آج تک دنیا ان کے کلام سنتی ہے. ایک مخلص عزادار، مخلص نواخوان اور بین الاقوامی جسے کہیں گے، جو شہرت یافتہ، جنہوں نے ہر طرح کی صدا رہے گا حسین کا غم، اونچا رہے اپنا علم، دل سے غم حسین نہ حکم خدا کرے، اس طرح کے لافانی نوحے، لافانی کلام دیے، اور آج تک ہر دل میں سچے بھائی اور ذوالفقار حیدری زندہ ہے اور اسی طرح زندہ رہے گی. اچھا تو یہ سارا سال آپ لوگوں کی عزاداری کا جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے ہر شب جمعہ، شب جمعہ جو ہے خاص عزاداری کا دن ہے، جس میں زیادہ تر مرحومین کے سارے ثواب کی مجالس بھی ہوتی ہیں، شہادت اور اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا اس میں ہوتا ہے؟ آپ کو ہمارا دیکھیں سلسلہ تو ہمارا سارا سال ہے. ایام عزا کے تقریباً 2.25 مہینے بلا ناگا روزانہ مجالس ہوتی ہیں. پھر دعائے توسل، دعائے کمیل، دعائے ندبہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں نواخوانی جاری و ساری رہتی ہے. اور ابھی ایام فاطمیہ سے ہم لوگ ماشاءاللہ ہر دن کہیں نہ کہیں مصروف عزا تھے. کبھی نیو کراچی، کبھی شارع فیصل، کبھی طارق روڈ، کبھی انچولی، کبھی ملیر. آج عالیہ ابا میں حاضری ہے. بس مولا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح جیسے بھی ہو سکے گا. جب تک اس جان میں سانس ہے اور دل میں غم حسین کی آواز ہے، غم اسی طرح حسین کا مناتے رہیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ زیغم عباس، عزادار، نمازی اور مولا کے چاہنے والے موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ شب جمعہ جو ہے، وہ ایک شب جو ایک خاص شب ہے، وہ کس طرح گزارتے ہیں. اب عبادتوں کا سلسلہ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ائمہ کی طرف سے بتائی گئی ہیں. تو آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام محمد وعلی محمد پر اور ان کی ذات پاک پر. لیکن یہ شب جمعہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھا جائیں تو پوری دنیا میں ایران، عراق، شام، سعودی عرب ہو گیا، خاص طور پہ پاکستان، جو عرب ممالک ہیں ایشیا میں، ان میں زور و شور ہوتا ہے کہ جب مغرب اور عصر کا ٹائم کے بعد جب ایک شب جمعہ لگ جاتی ہے تو اتنا عبادات کا سلسلہ، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک فضیلتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ہم لوگ تو شب جمعہ کی ایک فضیلت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر ہمارا لگاؤ ہے کہ اجڑی ہوئی چادر کی صدا، ایک کربلا والوں کی صدا، ایک آہو زاری کی صدا، ایک رسول پاک اور جناب ابو طالب پاک سرکار، ہمارا جو سمجھے ایک سلسلہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ہمارا ایک ذات، ایک سلسلہ ہی وہاں چلے جاتا ہے. شب جمعہ ویسے ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں، جو کہ ہمارا حق ہے، کیونکہ آج ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں تو کل ہماری اولاد نسلیں ہمیں درود فاتحہ میں اسی طرح یاد رکھیں گی. پھر اس سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ورثے میں ایک چیز ملتی ہے، ذکر آل محمد، کہ مولا کی خوشی میں خوشی اور ہر غم میں غم. تو ہم اسی سلسلے کو لے کے ہر شب جمعہ، خاص طور پہ ہماری یہاں دعائے توسل، دعائے کمیل، ماتم داری، عزاداری، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر خوشی اور ہر غم سے شب جمعہ سے منسوب ہو. اور آج ویسے ہی سمجھیں کہ نوچندی جمعرات ہے، اور ہم خاص طور پہ پاکستان کے، ہم کراچی کے شہری، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک شب جمعہ باب العلم امام بارگاہ مولا عباس سرکار کی ذریعے گزارے، ایک انچولی شہداء کربلا میں جائیں، بتراب امام بارگاہ بی بی زینب سلام علیہ کے ذریعے، شاہ خراسان ہے، عزا خان زہرا ہے. یعنی پاکستان کے اندر ہر شہر میں، ہر گاؤں گوڑ دیہات میں اتنی بہترین عزاداری ہے کہ ہم جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے سلسلہ اجاگر ہوتا ہے. تو یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والا سلسلہ ہے، جس کی میری 100 نسلیں بھی ختم ہو جائیں، سلسلے کو بیان نہیں کر سکتی. قلم اور دریا کا پانی اگر سیاہی بن جائے نا، لکڑیاں قلم بن جائیں، تو یہ بالکل ذہن سے. تو یہ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی شب ہے کہ ہم الحمدللہ آج عالمہ میں امام بارگاہ میں 5ویں مجلس ایام فاطمیہ سلام علیہ کے حوالے سے یہ دیکھیں جی، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مجلس کا 13 سے. اس سے پہلے جو چاند کی 13 گزری، بی بی پاک سلام علیہ کی شہادت، وہ مستند روایت ہے، ایران، عراق، شام، پورے عالم ممالک میں منائی جاتی ہے. اور آج 3 جماعت ثانی یہ بھی زور و شور سے، اس کے بعد انشاءاللہ ماتم داری ہے. تو ہم تو یہ آفس سے بھی لیٹ ہو جائیں تو بھاگتے ہوئے اس لیے آتے ہیں کہ اس ماتم داری عزاداری کی ہے ہی نہیں قضا کوئی. ذکر آل محمد ایک ایسی چیز ہے کہ آپ شادی بیاہ کے پروگرام لیٹ کرتے ہیں، پوسٹ پون کرتے ہیں، نماز روزے کی قضا ہے، لیکن ذکر آل محمد ایک ایسی چیز ہے، اس کی مستند احادیث روایت میں ہے کہ ان کی مالکوں نے قضا رکھی نہیں ہے.
समझ लेना। इसमें हम लोग तो कोई कता कलामी माफ़ी करते हैं, लेकिन इसमें परवरदिगार ने बड़ा एक अजर व सवाब है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारा एक दीन ही इसका वो है। सहीफ़ा कामला ले लें, सहीफ़ा सज्जादिया ले लें, मफाती जनान ले लें, तौज़ील मिसाल ले लें, वज़ाइफ़ अबरार, एक सिलसिला भरा हुआ है शब जुम्मा का। तो ये बस हमें जितना ज़िक्र आले मोहम्मद कर पाएँ हमारे लिए, और आप सब के लिए हम कहते हैं कि अपने मरहूमीन को उसमें याद रखें और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएं, उनके कौल व फ़ेल को अपनाएं, उनकी खुशी मुशी और गम में गम मनाएं। अब मैं भी क्योंकि बहुत लेट हो चुका हूँ, इमाम बारगाह जा रहा हूँ मजलिस के लिए। ये हमारे भाई हैं, मौलाना की काविशों को रंग है और इनको चार चांद लगा है। अज़ादारी के लिहाज से इनकी बड़ी कोशिश है, जहाँ भी ज़िक्र आले मोहम्मद होता है, महफ़िल मजालिस, ये पुरज़ोर तरीके से शुरू से लेकर इब्तिदा से लेकर इंतहा तक उसका एक एक चीज़ आपको बड़ी मेहनत से देते हैं। इनको सब्सक्राइब करें, इनको जो है ना, इनको इनके बैकअप में इनको सपोर्ट करें, ताकि हम इसी सिलसिले को जारी व सारी करें। दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ मौला के अज़ादार, मातमदार, नौहा खान नमाजी मुश्तबा रिज़वी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मुश्तबा रिज़वी मौजूद हैं, जो कि अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी के नौहा खान हैं। बेइंतहा खूबसूरत सच्चे भाई के नौहे, जो इतने मुश्किल नौहे हैं, बहुत आसानी से ये ख़ास अता है बीबी की और ख़ास चुनाव है, क्योंकि ऐसे नौहे पढ़ना हर इंसान के बस की बात नहीं है। ये ख़ास मौला ने इनको अता किया और ये इस तरह आसानी से बहुत खुलूस के साथ अदायगी कर रहे होते हैं। हम सुन रहे होते हैं मुसलसल, और आज भी हम अपने नाज़रीन को इनके नौहे मुसलसल सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपका शुक्रिया कि आज आप यहाँ आज़ा खाने में नौहा खानी करने आए हैं, तो हम इंशाअल्लाह अपने नाज़रीन को भी सुनाएंगे। तो मेरा प्रोग्राम है, उन्वान है जुमेरात भरी मुराद। हम मुसलसल इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि ये ख़ास शब है जिसमें एक अज़ादारी का सिलसिला है, एक इसमें दुआओं का सिलसिला है। आइम्मा ने बहुत सारी चीज़ों का इसमें बताया है। मग़फ़िरत की रात है, दुआ की रात है, इबादत की रात है। तो आप मुझे बताएं कि आपका तो माशाल्लाह से सिलसिला एक अज़ादारी का भी है और साथ में मतलब जॉब भी है, तो किसको आज की जो ख़ास शब है उसको अगर कोई अज़ादारी भी आ रही है तो किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं? पहली बात तो मैं आप लोगों का कुछ शुक्रिया अदा करूँगा। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बहुत बहुत कि आप लोगों ने इस तरीके से हम जैसे खाकसार को आपने मौका दिया बोलने का। आबाद रखें। सब बस ये है मामला कि सुबह यूनिवर्सिटी होती है हमारी, NAD में मैं पढ़ता हूँ, और उसके बाद फिर हमारे अंजुमन के सिलसिले होते हैं। अंजुमन में हमारे जो हैं प्रोग्राम अभी जैसे कि अय्याम सैयदा, बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आपने देखा किस तरह चल रहे हैं, और फिर प्रोग्राम्स भी हमारे पास मुसलसल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मतलब 3-4 प्रोग्राम तो दिन के होते हैं। उसके बाद बीवी ने रखा हुआ है गला, और बस कुछ ऐसा ये खास अदा है आपको, बस नहीं, आप लोगों की दुआएं हैं और बीवी सैयदा की आपका खुलूस है कि आप बस आपकी दुआएं हैं और बीवी सैयदा की का करम है हम पर, कि बस ये हमारा बस आवाज़ मिला लेते हैं बस सच्चे भाई के साथ, वरना फिर हमारा ऐसी ना हैसियत है ना इतनी औकात है कि हम उनका ये उनकी तरफ से भी शायद आपकी तरफ आपको उन्होंने चुनवाया हो, क्योंकि देखें उनके नौहे ऐसे मालकातुल आरा नौहे हैं जहाँ पढ़े जा रहे होते हैं, वहाँ लोग रो रहे होते हैं, वहाँ लोग सुन रहे होते हैं और रुक के सुन रहे होते हैं। तो एक उसमें आपका ये ख़ुद का भी वो है कि आप उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं कि लोग रुक के सुनते हैं। कि आप इतनी, हालांकि बहुत कम एज है और माशाल्लाह से इतने कम एज में इतनी ख़ास इतनी अच्छे तरीके से अदायगी कर रहे हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमें अभी, क्योंकि मजलिस के बाद भी आपकी नौहा खानी है, तो कुछ ऐसा कलाम कोई सुनाएं जो आप हमें हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। जी जी बिल्कुल। मैं नसीम अमरोवी साहब की कब्र मुताहर पे हम खड़े हुए हैं और पीछे मौला का अलम भी है। बिल्कुल मौला का अलम है। मैं शरीक दावत इस्लाम है अबू तालिब से कुछ बंद जो है मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। शरीक दावत इस्लाम है अबू तालिब, नबी को हक़ का एक नाम है अबू तालिब, रे हरीम वही में इल्हाम है अबू तालिब, और हरम के अज़्म का एहराम है अबू तालिब, और ये चुन के लाए जो गुनचा वो फूल हो जाए, फिर इनकी गोद में पल कर रसूल हो जाए।
شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، اور مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب، نبی کی ڈھال دم جد و قد ابو طالب، نشان ختم رسول اور زد ابو طالب، جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی، علی ہے بعد میں ان کے یہ پہل ناد علی، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب۔ اور آخری بند میں بتا دوں، انہی کے گھر میں ہے خیر الانام صلی اللہ، اور پسر نبی کا ہے قائم مقام صلی اللہ، کسے نصیب ہے یہ احترام صلی اللہ، کہ ان کے خرد ہیں سارے امام صلی اللہ، اور خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن، تو پھر جہان میں کوئی بشر نہیں مومن، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ آپ یہ قسیم امروہی صاحب کا نسیم امروہی صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کی قبر مطہر پر ہی کھڑے ہیں، بے انتہا خوبصورت کلام لکھنے والے، اور بہت آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی ناظرین، ہم اس وقت عالیہ با امام بارگاہ میں موجود ہیں، اور اس وقت یہ آپ مرقد نسیم امروہی صاحب، جو کہ بے انتہا جنہوں نے خدمت کی، عزاداری میں مرثیے لکھے، نوحے لکھے، کلام سلام، اور بہت کچھ انہوں نے عزاداری کے لیے لکھا، اور آج اس وقت عالیہ با امام بارگاہ میں بالکل علم کے بالکل نزدیک ان کی قبر موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علم سے بالکل متصل ہے، اور ہم یہیں پر ابھی آپ کو نوحہ سنوا رہے تھے۔ آئیے ناظرین، اندر اس وقت مولانا زیغم عباس رضوی صاحب مجلس خطاب فرما رہے ہیں، آئیے اندر چلتے ہیں اور ان کی مجلس سماعت فرماتے ہیں۔ رسول کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ جو حکم دیں اس پر عمل کر لینا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ لیکن ایک دوسری شے ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اتباع۔ اتباع میں آپ انتظار نہیں کریں گے کہ وہ کچھ کہیں تو میں کچھ کروں، نہ، دیکھتے جاؤ، جو کرتے جائیں وہ کرتے جاؤ، جو وہ کرتے جائیں تم کرتے جاؤ، اس کا نام اتباع ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دونوں چیزیں سمجھ لیں۔ اب مجھے بتائیے کہ مردوں کے لیے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، جو کرتے جاؤ آپ کرتے جائیں گے، لیکن یہ بتائیے خواتین کیا کریں گی؟ کیا رسول اللہ کو جو کرتے دیکھیں گی وہ کر لیں، اور ان کے لیے وہ جائز ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کر رہے ہیں اور یہ وہ کریں، تو کیا ان کے لیے وہ جائز ہے؟ ارے آپ کے اور میرے لیے تو یقیناً 100% جائز ہے، لیکن ان کے لیے مسئلہ ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں نہیں کر سکتی، اتباع نہیں ہو سکتا۔ مثلا احرام باندھ لیا رسول اللہ نے، اب خاتون باندھ لے احرام، اللہ اکبر، نہیں ہو سکتا اتباع، یہ اتباع نہیں ہو رہا۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے مسائل ہیں، وہاں پر اتباع نہیں ہو رہا ہے، بہت توجہ ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ اور میں تو اتباع کر کے ڈھیر سارا ثواب لے لیں گے، خواتین کیا کریں گی؟ کیا اللہ ان کو اس اتباع سے محروم کر رہا ہے؟ جی نہیں، نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اسی لیے زبان رسالت سے کہلوا رہا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، ارے قرآن کہہ رہا تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔ اب جب کہیں تو یہ نہ کہو کہ باپ تھے تو بیٹی کو کہہ رہے تھے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا تو لفظ بھی نہیں ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی جیسے میرا اتباع کر رہے ہو، پروردگار کی نظر میں محترم ہو رہے ہو، بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون فاطمہ کا اتباع کر رہی ہے، وہ کسی اور کا نہیں، مجھے رسول اللہ کا اتباع کر رہی۔ درود پڑھیے محمد
इसी बात का है कि ऐसी बीबी कि जिसे रसूल देखकर खड़े हो रहे, उनकी तरफ चलकर जा रहे, वो दरबार जिसको वो दरबार कहते हैं, असलन दरबार नहीं है, मस्जिद नबवी है। खुदा मालूम हमारे जहनों को दरबार और तख्तो ताज की तरफ क्यों मोड़ दिया जाता है। बीबी दरबार में नहीं गई है, बीबी मस्जिद नबवी में गई है। ये मस्जिद नबवी क्या है? मेरी बीबी के घर का शहर है। यहाँ से दरवाजा खोला तो अगला कदम कहाँ है? मस्जिद ही में तो है। यानी कि क्या सारे दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, फकत एक दरवाजे के, यही दरवाजा तो मस्जिद में खुल रहा है। ये बाहर किसी गली में नहीं खुल रहा है कि कोई कहने वाला कहे कि गली के अंदर मामला हो रहा था, गली के अंदर ये जुल्म हुआ था। कौन सी गली, कहाँ की गली? ये मस्जिद नबवी है। यानी कि रसूल अल्लाह के घर जाने के लिए, बीबी ज़हरा के घर में दाखिल होने के लिए पहले मस्जिद में दाखिल होते हैं, बाद में घर आए। और उस आज भी चले जाएंगे, जो बाबे जुबैर से दाखिल हुई है, सामने किसका दरवाजा है? तो बाबे जुबैर से दाखिल होने के बाद सामने दरवाजा किसका? बीबी के घर का है। तो ये तो सहन है मेरी बीबी के घर का। तो आप निकल के कहाँ आई? मस्जिद में आई। सामने क्या बादशाह का ताख्त है? कौन सा बादशाह, कौन सा ताख्त? मिंबर रसूल है, मिंबर है। और उस मस्जिद में बीबी खड़े होकर खुतबा दे रही हैं और कह रही हैं, इकलमो अन्नी फातिमा, पहचानो मैं फातिमा हूँ। बात वहीं से शुरू हुई, ओम फातिमा, तो ये फातिमा है। तो गोया बीबी अपने आप को निस्बत से नहीं, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं फातिमा हूँ। तुमने मुझे बुला दिया। जिसका पहचान, जिसकी पहचान रसूलुल्लाह इस अंदाज से करा है, जिस घर की पहचान रसूलुल्लाह 6 महीने तक जब आयत तदहीर नाजिल हुई है, 6 महीने तक दरवाजे पर आए हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मअदनुर रिसाला व मख्तलफल मलाइका वल महबतल वही व तंजील। अल्लाहु अकबर। सलाम हो अहले बैत नबुव्वत, ए नबुव्वत के घर वालों, ऐ नबूवत के घर वालों, ऐ रिसालत की कान, ऐ वो मकाम जहाँ मलक मलाइका का आना जाना है। ये वो दरवाज़ा था कि जब मलकुल मौत भी आया था ना, तो इजाज़त लेकर दाखिल हुआ था। लेकिन आज उस दरवाजे की हुर्मत ये है कि उस पर आग चल रही है, उस पर धुआं उठ रहा है, दरवाजे में आग लगी हुई है, शोलों के भड़कने की आवाज तेज से तेज तर होती जा रही है। और शायर कह रहा है कि दर पर भड़कती आग के शोलों के शोर में आवाज पसलियों के चटकने की दब गई। क्या सुना, क्या सुना। अल्लाह, मक्तब में, ये तो शायर का कलाम था ना। आज मक्तब में चलते हैं। मक्तब में लिखा है कि जब वो जलता हुआ दरवाजा एक शख्स ने ठोकर मार के खोला है ना, तो यूं नहीं है कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था तो ठोकर लग गई उसका, ना, ठोकर नहीं है। वो लफ्ज को सुनिए कि दरवाजा जब खुला है तो दरवाजे और दीवार के दरमियान में असर अरबी में कहते हैं जब किसी शय को निचोड़ दिया जाए। कोई ठोकर नहीं थी, दरवाजे को ऐसे दबाया गया था, गोया जिस अपने दिल में छुपा हुआ बुग़्ज़ ऐसे निकाला गया था कि बदरा तो मिन्नी, दीवार दरवाजे के दरमियान में गोया किसी ने निचोड़ दिया हो। अल्लाहु अकबर। और आयतुल्लाह इस्फहानी कंपानी ने यहाँ पर एक मिसरा रखा, कहते हैं मसीह का बंद है, कहते हैं लैसत अजरी मलकिसतुल मिस्मारी सल सदरहा खज़ीनतुल असरारी। कहते हैं मुझसे न पूछो कि कील का किस्सा क्या था,
ہوئے لے جا رہے تھے. اب جو جملہ ہے وہ قیامت کا جملہ, یہ سننے کا جملہ نہیں ہے, محسوس کرنے کا جملہ ہے. یہ بتاؤ دروازے پر زمین